सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। माघ मज्जन संग साधुआ धूड़ी कर इशनान। हर का नाम ध्याए सुन सबना नो कर दान। माघ मज्जन संग साधुआ धूड़ी कर इशनान। हर का नाम ध्याए सुन सबना नो कर दान। जन्म कर्म मल उतरै मन ते जाए गुमान। काम क्रोध न मोहिए बिलसै लोभ सुवान। सच्चे मार्ग चलदियां उस्तत करे जहान। 68 तीरथ सगल पुन जी दया परवान। जिसनों देवै दया कर सोई पुरख सुजान। जिना मिलिया प्रभ अपना नानक तिन कुरबान। माघ सुचे से कांडिया जिन पूरा गुर मेहरबान। जिना मिलिया प्रभ अपना नानक तिन कुरबान। माघ सुचे से कांडिया जिन पूरा गुर मेहरबान। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु गरीब निवाज चवर छतर तखत दे मालक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन और पवित्र गुरगोद विच अज आपां हफ्तावारी दीवान श्री मुक्तसर साहिब जी दे समूहक शहीदां दी याद नूं समर्पित, जिन्हां नूं रोज़ आपां अरदास विच याद करदे हां। हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया। देग चलाई तेग वाही देख के अंडिठ कीता। तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरू। 40 मुक्तियां। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी की रहमत बख्शिश कृपा दयालता किस तरह वरती वो आपां समय के दायरे विच रहिंदियां बेनती करांगे। जिदा एक दफ़ा मैं किते कथा करन गया तो मैनूं वो गल हुण चेते आ गई। बार बार खेतां 'च ही सी प्रोग्राम शगन दा। रागी सिंह कीर्तन करके चले गए तो मेरी जदों वारी आई तो मैं आख्या जी किन्ना क टाइम लाउणा है। तो घर वाली माता कहंदी ओ सामने ध्यान रखियो जदों धूड़ जी उड्डण लग पई उदों हट जिओ। आख्या इहदा मतलब कहंदे भी गड्डियां दी धूड़ उड्डूगी तो समझ लेना भी शगन वाले आ गए। मैं कहा धूड़ तुहाडी कल तक ना उड्डे भी इधर मेरी तो धूड़ उड जानी। ये मैं तां बेनती की भी भाई साहब ने चलो टाइम तो नहीं बोलिया, मैं आपदे हिसाब नाल ही फतेह बुला देनी है। धन्नवाद इन्हां दा। सतगुरु जी बख्शिश कृपा करन। सो गुरु अमरदास साहब जी का बचन आपां पढ़दे हैं भी जे को गुर ते वेमुख होवे बिन सतगुर मुक्त न पावे। क्योंकि गुरु के दरबार दे विच ये नहीं भी आपां ही नाराज जे होए बैठे रहिए। जे कोई हास रस की गल हो जे तो आपां कहिए लो जी बाबा तो उत्थे चुटकले सुणाउंदा है। इदां दे भी हैगे कई, पर असीं ते चुटकले राहीं कुछ ना कुछ प्रमाण दिंदे हां। पर आपां कई दफ़ा गुरुद्वारे आके वो चुटकले सुणाउने हैं जिहदा कोई परमार्थ नाल मतलब ही कोई नहीं हुंदा। सुथरे साहब बारे तुसीं सुनिया है,
ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਜਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰੋਣ ਦੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਿਆਣਾ ਬੱਚਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਤਾਂ ਬੜਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੁਥਰਾ ਹੈ। ਤੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੁਥਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੁਥਰਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਸੀ, ਕੁਝ ਦੰਦ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਸਨ, ਰੰਗ ਕੁਝ ਪੱਕਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਲੁਥਰਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਥਰਾ ਹੈ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ। ਵਿਦਵਾਨ ਬੜਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹਾਸ ਰਸ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਰਤਣਾ। ਤੋ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਥਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਥਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕੋਲ ਬੁਲਾਓ। ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਸੁਥਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਸੁਥਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰਲਾ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ। ਸੁਥਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਥਰੇ ਸਾਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਓ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਘੀ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਘੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੋਹੜੀ। ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਠੰਡ ਹੋਵੇ, ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਲੱਕੜਾਂ ਬਾਲ ਕੇ ਅੱਗ ਸੇਕਣੀ ਕੋਈ ਮਨਮਤ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਕੋਈ ਮੂੰਗਫਲੀ ਚੱਬ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਚਕ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀਆਂ ਜਾਣ, ਲੋਹੜੀ ਕਿਉਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵਿੱਚ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਬਾਲਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਅੱਗ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਜੀਭ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਿਲ ਜਾਂ ਮੂੰਗਫਲੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਜੀ ਜੋੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਆਏ ਦਲਿੱਦਰ ਜਾ ਦਲਿੱਦਰ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਲੱਲਾ ਭੱਬਾ ਜਾਂ ਜੋੜਿਆ ਗਾਂ ਤੱਕ। ਉਹ ਖਾਈ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ ਜਾਣਗੇ। 4 ਦਾਣੇ ਖਾਧੇ, 4 ਵਿੱਚ ਪਾਏ। ਪਰ ਜੇ ਨਿਆਣੇ ਮੰਗ ਲੈਣ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਮੰਗ ਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਲ ਸੁੱਟਾਂਗੇ, ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਲੋਹੜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਘੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮਾਘ ਮੱਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨਾਤਨੀ ਵੀਰ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੰਡਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਰਮ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮਾਘੀ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰਯਾਗ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਗੰਗਾ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟੁੱਬੀ ਲਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਘੀ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਮਾਘ ਸੰਗਰਾਂਦ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਸੱਜਣ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ ਇਹ 20/21/1762 ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ। 20/21 ਵਿਸਾਖ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਲਤ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਸੀ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ, ਤੇ ਜੇ ਇਧਰੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੇ ਦੋ ਦਿਹਾੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਸੋਚ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ 1 ਮਾਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯਾਗ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਉਸ ਬੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਮਨਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 1 ਮਾਘ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਏਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹੀ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨਗੇ। ਚਲੋ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜੇ ਸਰੋਵਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਮਨਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਅਰੋਗਾ। ਘਰ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਵੀ ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ, ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਕੌਮ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਫਿਰ 1 ਮਾਘ ਨੂੰ, ਲੋਹੜੀ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 1 ਮਾਘ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਚ ਐਨੀ ਵਧੀਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਯਾਗ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਂਝ ਤੇ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਵਾਚਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਪ੍ਰਸੰਗ ਲੰਬੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਨੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਸਨ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਨੇ ਪਿੰਡ ਆਏ। ਇਹ 2 ਪਿੰਡ ਨੇ, ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ, ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਬਰਨਾਲੇ ਲਾਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਮੋਗੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, 2 ਪਿੰਡ ਨੇ, ਦੀਨਾ ਤੇ ਕਾਂਗੜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਨੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਸਮ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਆਤਵੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੇਜਤੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਦੀ ਕਰਤੂਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਤੇ ਆਪਦੀ ਕੀਤੀ ਕਰਤੂਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ। ਕਾਮਲ ਕਰਾਮਤ ਕਾਇਮ ਕਰੀਮ, ਰਜਾ ਬਖਸ਼ੋ ਰਾਜ ਕੁ ਰਿਹਾ ਕੁਨ ਰਹੀਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਗੱਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ।
रजा बख्शो राज को रिहा कुन रहीम। उस मालिक की रजा विच रहने आ ते ओ जदों असीं सब कुछ लुटा के भी औरंगजेब तेरे अगे भीख नहीं मंग रही। तैनूं असीं ये नहीं कहते भी सानू जगह दे, तैनूं असीं ये नहीं कहते भी सानू माफ़ कर दे। खैर उस विषय ते आवांगे जो सतगुरु जी ये दीने पिंड विच आए तो दीने पिंड दे विच एक सीतलपुरी साध दा एक चेला रहिंदा सी दयालपुरी करके, वो सरहंद दा रहन वाला सी। उहनूं जदों पता चलिया कि गुरु गोबिंद सिंह इत्थे आए ने, चमकौर दी गढ़ी दे विचों आगे निकल के 10 लाख फौज कुछ कर ना सके ते ओ औरंगजेब ते मौके दी हकूमत दा टाउट सी ते उहने जाके नाल दी नाल शिकायत कर दित्ती कि तुसीं इत्थे सवाह छाणी जाने हो, गुरु तां बैठा मालवे की धरती ते तैयारियां करदा पिया है। वो सूबा सरहंद वजीद खां जे गुरु चमकौर दी गढ़ी विचों 10 लाख घेरे विचों निकल गया, तुसीं फड़ नहीं सके ते मालवे की वो धरती खुला इलाका, उथों कहंदे गुरु नूं तुसीं कित्थे फड़ लोगे। जाके जदों दस्सिया कहंदे रहिंदा कित्थे है गुरु, कहंदे लखमीर ते शमीर दे कोल है गुरु। उन्हां दे कोल सूबा सरहंद वजीद खां ने एक चिट्ठी लिखी कि गुरु गोबिंद सिंह सरकार दा बागी है, इहनूं साडे हवाले कर दिओ, नहीं तो तेरा हाल भी लखमीर शमीर दोवां दा तुहाडे परिवार दा इन्हां दे परिवार वाला करांगे। ते ज्यों ही वो चिट्ठी पढ़ी लखमीर शमीर ने ते तुरंत उहदा जवाब लिखिया ते जवाब ये लिखिया सी कि सूबा सरहंद वजीद खां, तेरे घर विच तेरा मुर्शद आ जे ते तैनूं कोई कवे नूं घरों कढ़ दे कि तूं कढ़ देंगा। इसे तरह गुरु गोबिंद सिंह महाराज साडे मुर्शद हन। असीं गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह दे दर्शनां दे वास्ते इत्थे बैठे आ। जो मर्जी हो जे, जो तू करने तू कर ले, क्योंकि गुरु ने किसी दी जमीन नहीं नपी, गुरु किसी दा बागी नहीं, गुरु ने किसी ते हमला नहीं किया, गुरु ने किसी नूं मारिया नहीं। इसलिए गुरु साडा मुर्शद है ते ये गुरु रहेगा ते साडे कोल ही। तू जिहड़ा जोर लाउणा है वो तू ला लै। हुण हंकारी बंदे दी सब तो वड्डी कमजोरी ते सब तो वड्डी बेइज्जती हंकारी बंदे दी उदों हुंदी है जदों उहदी कोई गल ना मन्ने। हंकारी हमेशा दूजियां नूं गल मनाउंदा ही रहिंदा सारी जिंदगी, पर वो किसी दी गल नहीं मनदा। जदों वजीद खां दे कंन विच इह गल पई तां वो नाल दी नाल अग बगूला हो गया। हसन खां फौजदार नूं कहिंदा फौज की तैयारी करो, हुणे मालवे वल आपां चाले पाईए। ते लखमीर शमीर ने जिहड़ा अहलकार भेजिया सी उहनूं आखिया सी कि तू 2-4 दिन उत्थे रही, सारा माहौल देखी कि वह करदे की ने। 2-4 दिन हो रहा ते तुरंत आके दसिया कि जी वो तैयारी विच जुट गए ने ते तुहानूं भी कुछ करना चाहिए। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं दीने आए, क्योंकि मालवे विच पिंड ने काफ़ी, जिवें काल झराणी, बंबीहा पिंड, सिओराम, बरगाड़ी, बैबल कलां, ये सारे इलाके विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज मालवे की धरती ते विचरे। ते जदों सतगुरां दा पता लग्या ना कोट कपूरे नूं, आपां कोट कपूरा कहने, वैसे कोट कपूरा ये बराड़ सी बड़ा वड्डा जगीरदार। कोट दे अर्थ ने किला, बहुत वड्डा किला सी इहदे कोल। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह दे कोल आया, कहंदा सतगुरु जी चलो गृह विखे मुबारक चरण पाओ। उधरों खबर मिल गई कि सूबा सरहंद तैयारी करदा है ते सतगुरां नूं कहंदे इस कपूरे ने घोड़ा भेंट किया, कुछ वस्तुआं भी भेंट कीतियां। ते हुण सतगुरु सच्चे पातशाह कसवट्टी भी लाउंदे ने, कबीर कसौटी राम की झूठा टिकै ना कोई। कहंदे भी मित्र नूं ते हथियार नूं परख जरूर लेना चाहिए, भी पता नहीं ये कदों मौके ते ये धोखा दे जाण। ते हुण सतगुरु सच्चे पातशाह जी जानी जान ने, पर कहण लगे कपूरे नूं, कपूरिया तेरा तां किला ही बहुत वड्डा है। ते इधरों सूबा सरहंद वजीद खां चढ़ाई करके आ रहे हैं ते इस किले दे विच आपां मोर्चा बंदी करांगे ते वजीद खां दी फौज नाल टाकरा लवांगे। जदों ये गल गुरु साहब ने कही, जिहड़ा कहंदा सी जी सेवा दसो,
मैनूं हुक्म करो। पर जो गुरु ने सेवा दसी तो कपूरे की जबान विचों एक लफ्ज ना निकलिया, वो कंब गया, चुप हो गया, कुछ नहीं बोलिया। तो जदों कोई अगों चुप हो जाए तो आपां समझ लैने आ कि भी ये कुछ हुण कर नहीं सकता। सतगुरु नहीं बोले, चुपचाप गुरु पातशाह जी फिर कपूरे दे कोलों ढिलवीं पिंड आ गए। ढिलवीं पिंड दे विच प्रिथी चंद दी औलाद सोढी कौल रहिंदा सी। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ज्यों ही पहुंचे, इन्हें नमस्कार की, सतगुरु सच्चे पातशाह नूं लंगर जल पानी प्रशादा पानी छकाया। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह नूं हथ जोड़ के कहंदा, क्योंकि सतगुरां ने वो जिहड़े बस्तर पाए हुए सन, जिहड़ी माता हरदेई ने गुरु साहब नूं भेंट कीते सन, नील बस्तर ले कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल किया रोए तुसीं पढ़दे हो। वो कहंदा सतगुरु जी पहलों इशनान पानी करो, उस तो बाद ये बस्तर तुसीं उतार दिओ, नवें बस्तर पहन लो। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ने इशनान पानी किया। वो जिहड़े बस्तर नील बस्तर, पिछले दिनी अर्ज की, नील तो अर्थ नीले बस्तर नहीं, जिवें आपां कहने नीला घोड़ा। नीला घोड़ा कोई गुरु गोबिंद सिंह दे घोड़े का रंग नीला नहीं सी, उहदा नाम नीला सी, तां कहंदे आपां नीला घोड़ा। हुण जिहड़े वो बस्तर पाए सन ना, गुरु साहब ने वो उतारे, इशनान पान किया। तो गुरु साहब ने फिर वो चिट्टे बस्तर जिहड़े रखे सन लखमीर शमीर ने, गुरु साहब ने वो पहने। तो जिहड़ा दमाला सजाया सी वो जरूर नीला सी। गुरु साहब ने वो फिर जिमें जिमें वो उतारते ने, वो ला ला के उन्होंने पुरातन नूं पुराने नूं उत्थे अग बड़ी आ उहदे विच सुट्टदे पए ने। देखो पुराने लीड़े कपड़े नूं अगन भेंट करना तो गल समझ आउंदी है। लोहड़ी बाल के उहदे विच मूंगफली सिੱਟੀ जांदे आ खाण वाली, कहंदे जी ये साडा तिहार है, वो खाओ, उहदे आले दुआले बैठ के वखरी गल नहीं मनमत, पर उहदे विच खाण पाण वालियां चीज़ां छकण छकाउण वालियां, जिन्हों कहने अन्न देवता, पानी देवता, बसंतर देवता, लूण, ये मनमत है जदों ये करांगे। खैर सतगुरां ने जदों एक जिहड़े बस्तर की दस्तार की लीर सी बाहर डिग्गी, तो वह भाई मान सिंह ने चुकी अपने सीस ते लपेट ली। इतिहास ये कहंदा है, इतिहासक तत्थ ने ये। प्रिंसीपल सतबीर सिंह नूं पढ़ लो, प्रोफैसर सहब सिंह नूं पढ़ लो, सोहण सिंह सीतल विद्वान नूं पढ़ लो, उन्हें भी यही गल लिखी। कहते मान सिंह जी ने वो अपने दमाले ते बन ली, तो उदों तो लैके हुण तक निहंग सिंघां दे विच ये नीले बस्त्रां दी ते निशान साहब दे नीले रंग दी वो संप्रदा, वो मर्यादा तुरी आ रही है। इतिहास कहंदा है। सतगुरु सच्चे पातशाह इत्थे जदों ढिलवीं पिंड आ गए ना, तो कपूरे चौधरी नूं भी पता लग गया कि सतगुरु जी शायद नाराज हो गए ने अपने पोतरिਆਂ नूं लैके। ते 5 पोतरे सन, एक दा नाम सी बाजा, एक दा नाम सी खाना, एक दा नाम सी मलूका, 2 होर सन। जिहड़ा बाजा खाना पिंड है ना, ये जिहड़ा कपूरा चौधरी सी, इहदे 5 भतीजिਆਂ दे नाम ते ये पिंड वसे ने। बाजा खाना, बाजा बराड़ उहदे नां ते बाजा, दूजा खाना बराड़, मलूका ये उहदे नां ते, जिथों दा मलूका मंत्री दी करतूत दस्सण दी लोड़ नहीं, सारे आपां जानदे हैं भी किवें अरदास दी उन्हें निरादरी कीती सी। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ढिलवीं आ गए। हुण फिर ये अपने 5 भतीजिਆਂ नूं नाल लैके आया। इतिहास कहंदा इत्थे अमृत भी तैयार किया गया, अमृत संचार होया, ते इस कपूरे दे भतीजिਆਂ ने अमृत की दात भी प्राप्त की ते अपनी भुल भी बख्शाई। सतगुरु सच्चे पातशाह मेरे तो भुल हो गई, पता नहीं उदों मेरे दिमाग नूं की हो गया, तुसी जगह मंगी तो मैं तुहानूं जगह ना दे सकिया। जिहड़ा गुरु सानू जगह देण लई अपनी जगह आनंदपुर खाली करके आ गया, तो मैं तुहानूं जगह ना दे सकिया। सतगुरां दे पैरी डिग्गण लगा। पातशाह कहंदे नहीं, ये सेवा तेरे हिस्से है ही कोई नहीं सी, कोई गल नहीं, साडी कोई नाराजगी नहीं। सोहण सिंह सीतल लिखते ने गुरु नूं कोई विरोध नहीं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह तां इहो जे माहौल नूं अपने तन पिंडे ते चलदियां चलदियां अभ्यासी हो चुके सन। माछीवड़ के जंगलों के कंडियां ते सौना इदों वड्डा अभ्यास की है। परिवार का विछड़ जाना, सरसा के किनारे खेरू खेरू हो जाना, इदों वड्डा अभ्यास की हो सकता है। कपूरे नूं आख्या नहीं, कहंदा जी पिंड चलो। सतगुरु कहंदे नहीं,
ਹੁਣ ਇੱਧਰ नहीं जाना। कपूरे ने देखिया भी हुण कुछ तां सेवा करनी पेगी। वैसे जिहड़ा कपूरा चौधरी सी ये सरकारी बंदा सी, सरकारी एहलकार। इन्हें किला तां ही नहीं दिता भी जे इत्थे इन्हां ने चमकौर दी गढ़ी वाला दृश्य बना लिया तो जदों नवाब नूं पता लगना है मेरी जमीन जायदाद है, सरकार ने वो भी जब्त कर लैनी है तो मैनू भी नहीं छड्डना। वैसे जिहड़े राजनीतिक बंदे ने वो दोवां पासे चलदे ने, वो ये भी चाहुंदे ने भी धर्म वाले पासे भी बनी रहे तो साडी जिहड़ी प्रॉपर्टी जमीन जायदाद है वो भी बची रहे, पर कहंदे गुरु नूं नहीं ये प्रवान। बड़ियां मिन्नतां करदा, सतगुरु नहीं रुके। फिर इत्थों कलगीधर दशमेश पिता नूं कहंदा फिर सतगुरु जी भी आ जिहड़ा दीने दी धरती है कांगड़ दीना, ये बहुत ज़्यादा जूहां खुलियां ने ते फौज चढ़ के आ रही है भी जंग करना बड़ा मुश्किल है। तो मेरी बेनती तुहानूं ये है भी मैं इस इलाके का जाणू हाँ, खाने बराड़ नूं अपने भतीजे नूं सतगुरां दे नाल भेजदा है कि इत्थों कुछ क दूरी ते जाके खिदराणे दी ढाब पैंदी है। खिदराणा रुपाणा ये 4 भरा सन। ढाब दे अर्थ जिथे पानी खलोता है। मालवे की धरती ते पानी की किरत सी, अत दी गर्मी सी। सतगुरु जी मैं चाहुंदा कि उत्थे तुसीं चले जाओ। सूबा सरहंद वजीद खां की फौज हो सकता है उत्थों तक ना आ सके, जे आ भी गई तो तुहाडा पानी ते कब्जा रहेगा, तुसीं जंग कर सकते हो। कलगीधर दशमेश पिता जी इधर खिदराणे की ढाब दे वल चाले पाउंदे ने ते इधरों फिर सूबा सरहंद वजीद खां की फौज विद्वानां ने लगभग 8-9 हज़ार फौज का जिक्र किया है। उन्होंने उधरों वाहो दा ही चाले पा दिते। सब तो पहला आके वजीद खां कपूरे नूं मिलदा है, कहंदा कपूरिया सुन विच आया है कि गुरु गोबिंद सिंह इधर आए हुए ने। ते कपूरा अगों कहन लगा भी आए तो जरूर ने, जे तुहाडी फौज 10 लाख की फौज चमकौर की गढ़ी विच उस घेरे विच नहीं गुरु नूं फड़ सके तो इस मालवे दीयां जूहां विचों तुसीं कित्थों लभ लोगे। ते कपूरा कहन लगा भी मुश्किल है काम। कहंदा दसते सही है किधर ने। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज बख्शिशां दे मालिक जिथे गुरुद्वारा टिब्बी साहिब बनिया, कई स्थान ने उस इलाके विच गुरुद्वारा टिब्बी साहब, गुरुद्वारा दातन साहिब बनिया है, गुरुद्वारा रकाब साहब भी बनिया, जिथे कलगीधर दशमेश पिता जी एकदम घोड़े तो उतरते ने ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ सार लैण वास्ते ते वो रकाब टुट जाती है। वो रकाब अज भी उत्थे पई हुई है। अज भी इतिहासक निशानियां ते चलो तुहानूं पता ही है भी सारियां दे उपर पत्थर लग चुके हैं, पर कुछ वो वस्तुआं अजे भी इतिहास का प्रतीक पईयां होईयां ने। सतगुरु सच्चे पातशाह इधर आए, इत्थे कुछ रुक के बेनती करा जिहड़ा अगला प्रकरण है, क्योंकि जिहड़ा बिदावे वाली गल है ना, बिदावा लिखिया ये जिहड़ा आनंदपुर साहब के किले दे विच जिहड़ा उस में दूनी चंद सी ना, उहने ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ उकसाया सी भी इत्थों आपां निकल जाइए, फौज बहुत है। जे आपां कहन भी ਸਿੰਘਾਂ ने भुखिया ने बिदावा लिखिया, जे गुरमत की कसवट्टी लाओ तो ये गल पूरी ढुकदी नहीं भी की ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ प्रशादे पानी की भुख नहीं डुला दिता। उन्हां दा तां बंद कट्टिया गया, मनी सिंह दा तां नहीं डोले, खोपर उतर गया वो तो तां नहीं डोले, ते की 4 दिन रोटी नहीं मिली, की सिखों तो डोल के भज के आ गए नहीं। सोहण सिंह सीतल ने भी ये गल लिखी है, कहते सतगुरु सच्चे पातशाह जदों इधर मालवे की धरती ते खिदराणे की ढाब उत्ते आउण तो पहलां रामेआणे पिंड आउंदे ने। ते एक होर बेनती करदे हां, क्योंकि माता भाग कौर है ना जिहड़ी, इहदा पेका पिंड है झबाल ते इहदा सहुरा पिंड है पट्टी। इन्हां इहदे 5 भरा सन, भाग सिंह, करबारा सिंह, दरबारा सिंह आदਿਕ। ते माता भाग कौर दा सहुरा चढ़ाई कर गया। झबाल पिंड तो फिर भरा भी आए, और रिश्तेदार और मझैली सिंह भी आए। रामे आने पिंड बारे इन्हां नूं पता लग्या भी सतगुरु इत्थे आए ने। ते जदों ये पट्टी पिंड भोग ते उत्थे सारे इकट्ठे होए बैठे है ना, ते आपस दे विच गुरमता कर रहे ने। जदों आपस में गल्लां चल पियां, कहते गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह आनंदपुर का किला, सरसा का किनारा, चमकौर की जंग, सुनिया कि सतगुरु जी मालवे की धरती ते आए ने। इन्ने तसीहे जुल्म अत्याचार तन पिंडे ते झलदे ने
क्यों ना आपां गुरु साहब नूं जाके मिलीए, बेनती करिए कि सतगुरु जी साडी सरकारे दरबारे चलदी है ते तुहाडी वजीद खां औरंगजेब दे नाल सुलह करा दिंदे आ। कहंदे फिर पट्टी पिंड तो चल के माझे तो चले ते रामियाणे पिंड पहुँच गए। ये सोहण सिंह सीतल दी कलम लिखदी है। मनुखता दा गुरु गुरु गोबिंद सिंह, प्रोफैसर सहब सिंह भी जदों सतगुरु कलगीधर पातशाह इत्थे रामियाणे बराजे ने, ये सारे फिर कट्ठे होके आ गए। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह नूं कहंदे, सतगुरु जी तुहाडी असीं सुलह करा दिंने आ क्योंकि तुहाडी हार हो चुकी है। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं कहंदे, तुहाडी हार हो चुकी है, तुहाडी सुलह करा दिंने आ ते सतगुरु जी तुहाडे कोल हुण घोड़ा भी नहीं है, नाल दे संगी साथी भी नहीं, कुछ कहन तुहाडे कोल औरंगजेब नाल टक्कर लैनी बड़ा औखा काम है। कलगीधर दशमेश पिता जी कहंदे भी पहली गल ते इउं दसो कि तुसीं सिख बन के आए हो जां फिर गुरु बन के आए हो, इस गल का जवाब दे दिओ। चुप हो गए। जे तां सिख बन के आए हुंदे फिर तुसीं हुक्म ना करदे, फिर तुसीं बेनती करदे, पर इउं लगदा भी तुसीं सिख नहीं बन के आए, तुसीं बन के आए हो मालिक। ते सतगुरु सच्चे पातशाह कहन लगे, सुलह किहड़ी सुलह दी गल करदे हो? तुहाडी उदों सुलह कित्थे गई सी? तुहाडी सरकारे दरबारे कहने साडी चलदी है। जदों गुरु अर्जुन देव महाराज जी नूं तत्ती तवी ते बिठाया उदों तुहाडी पहुँच कित्थे सी? जदों पिता गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं दिल्ली दे चांदनी चौंक विच शहीद किया गया उदों तुहाडी सुलह कित्थे सी? उदों तुहाडी पहुँच कित्थे सी? आनंदपुर दा किला चारे साहिबजादियां दी शहादत हो गई उदों तुहाडी पहुँच कित्थे गई सी? सतगुरु कहन लगे, वड्डे आए ने सुलह कराउण वाले, जे औरंगजेब दी तलवार तो डर लगदा तुसीं इत्थों जा सकदे हो, पर जिहड़ी तुसीं गल कहने हो कि तुहाडी हार हो गई है, तां गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह कहंदे हार हो जानी होर गल है ते हार मन लैनी होर गल है। स्टेडियम दे विच जदों नौजवान खेडदे ने, कोई गेम हुंदी है, उत्थे जे कोई खिडारी जां एक टीम हार मन ले वो होर गल है, पर हार हो जानी होर गल है। ते सतगुरां ने फिर जफरनामे विच वो वचन कहे ने, जदों कहंदे ने भी तुहाडे कोल घोड़ा नहीं, कुछ भी नहीं, शस्त्र नहीं, तां पातशाह कहंदे ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फरस, खुदाबंद बख्शन दई ऐशो अर्श। सतगुरु जी कहन लगे, भावें घोड़ा नहीं, भावें साज बाज नहीं, भावें साडे कोल कुछ भी नहीं, पर कहंदे खुदाबंद बख्शन दई ऐशो अर्श, साडे अंदर खुदा बैठा होया, रब बैठा होया। जिन्ना चिर मेरे अंदर रब बैठा है, अकाल पुरख वाहिगुरु बैठा है, परमात्मा बैठा है, जे मैं हार मन ली वो मेरी हार नहीं, तो खुदा दी हार हो जानी है। उन्हें कहना मैं तो तेरे अंदर बैठा सी ते तू पहले ही पल्ला झाड़ दिता। सतगुरु कहते हार मन जानी होर गल है, होनी होर गल है, इसलिए वो वाहिगुरु मेरे नाल बैठा है, जिन्ना चिर मेरे नाल वो है, भावें मेरे कोले कुछ भी नहीं फिर भी मेरे कोल सब कुछ है। लोकां कोल सब कुछ हुंदा है, लोकां विच मैं भी हाँ, लोकां कोल सब कुछ हुंदा है, फिर भी कहंदे साडे कोल कुछ भी नहीं। कई दफा किसे कोले कुछ भी नहीं, वो भी कहंदे मालक जी हथ तां दित्ते आ सलामत, अखां तां दित्तियां दुनिया वेख रहे हां, कंन तां दित्ते आ आवाज़ सुन रहे हां, पैर तां दित्ते आ चल के जा सकदा, हथ तां हैगे मूँह विच रोटी पा सकदा, भावें मेरे कोल बाहरला धन नहीं तो फिर की होया। कई दफा बाहरली तौर ते पदार्थ बहुत हुंदे ने, घर विच इन्ने क पदार्थ हुंदे ने, जे हथ ना होण तां पदार्थ की करनगे। घर विच साख संबंधी रिश्तेदार होणगे ते जे कन्नां तो सुनाई ना दिता ते फिर वो पदार्थ की करनगे। घर दे विच सारे संबंधी होणगे, पर जे तानी नहीं तंदुरुस्त फिर संबंधी की ठीक कर सकते हैं। पातशाह कहते जिन्ना चिर मेरे अंदर मालिक बैठा है मैं अपनी हार नहीं मननी, तुसीं जा सकते हो। तो इतिहास ये कहता है भी जिहड़े उस समय दूनी चंद दे आखे लग के उन्हें उकसाया सी
ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ। ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ, ਯੋਧੇ ਸੂਰਮੇ ਦਾ। ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ। ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਬਖਸ਼ਾਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਦਾਵੀਏ ਸਨ, ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਜਾ ਕੇ। ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਭਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਨੇ ਸੈਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਰਾਮਿਆਣੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਬਿਦਾਵਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਧਰ ਉੱਚੀ ਟਿੱਬੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਧਰੋਂ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹੋ ਦਾਹੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਪਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਰਾਮਿਆਣੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਦੂਣੀ ਚੰਦ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੰਗਾਰ ਪਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਿਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਬਿਦਾਵੇ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਲਿੰਕ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਧਰੋਂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਸਤਰ ਚਾਦਰੇ ਆਪਣੇ ਪਾਏ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੀਰ ਗੋਲੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਦੇ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਚੀ ਟਿੱਬੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੀਰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਕਪੂਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਜੀਦ ਖਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਪੂਰਿਆ ਪਿਆਸਾ ਮਾਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਮਾਰੇਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਿਆਸਾ ਮਾਰੇ। ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਕਹਾਵਤ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਕਪੂਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਪੂਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ 30 ਕੋਹ ਤੇ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਮਿਲਣਾ 10 ਕੋਹ ਤੇ। ਭਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਦੱਸ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਭ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਲ ਗਏ। ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜ ਲੇਗਾ? ਜੇ 10 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਫੌਜ ਫੜ ਸਕੀ ਤੇ 8000 ਕਿੱਥੋਂ ਫੜ ਲੇਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦਿਆਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਪਏ ਸਨ, ਸਭ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਹਿਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2000 10,000 5,000 ਇਦਾਂ ਖਿਤਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਰੁਤਬਾ, ਤੇ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ 20,000 ਹੈ। ਸਹਿਕਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗ। ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਜੋ ਤੂੰ ਮੰਗੇ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿਆਂ, ਤੇਰੀ ਇਸ ਦੇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਨਾ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਵੇ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜੇ, ਇੱਥੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ ਸਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਪਾਵੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਰ ਥੈ ਕੋਈ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਪੁੱਛੋ ਵਿਵੇਕੀਆਂ ਜਾਏ, ਗਿਆਨਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ। ਵੇਖੋ ਕੈਸੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ, ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰੀਰ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ, ਕਫਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਬਗਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ,
ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੁਕਤ ਪਲੱਸ ਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰ ਭਾਵ ਸਰੋਵਰ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਗੰਜ ਅਸਥਾਨ ਬਣਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੰਬੂ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ। ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਆਏ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਉਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 1 ਮਾਘ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਸੱਜਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਮਾਘੀ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ, ਇਹ ਜੀ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਆਓ ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਾਘ ਮਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਯਾਗ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ, ਸਨਾਤਨੀ ਵੀਰ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਮਾਘ ਮੱਜਨ, ਮੱਜਨ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਚੁੱਭੀ ਲਾਉਣੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ, ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਸਾਥ ਕਰਨਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਭਾਵ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸਤ ਸੰਗ ਕਰੋ। ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਧੂੜੀ, ਧੂੜੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਧੂੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ, ਭਾਵ ਇਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅਰਥ ਇੱਕ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਧੂੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਦਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਘ ਮਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਭੜਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੱਖਾ ਐ ਸੰਗਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਓ, ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਚੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਸੁਰਤ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮਾਘ ਮਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਨ। ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਧਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਜਪ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਧਿਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਜਪ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੂੰ ਆਪ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਜਪਿਆ, ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵ ਧਿਆਇਆ, ਧਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰ ਦਾਨ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ, ਸਮਝਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਦਾਨ ਇਹੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਕਰਮ ਮਲ ਉਤਰੈ ਮਨ ਤੇ ਜਾਏ ਗੁਮਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਕੋਈ ਪੁੰਨ। ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਮਾੜੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਤੇ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਕਰਮ ਮਲ ਉਤਰੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਲ ਗੁਮਾਨ ਹੰਕਾਰ ਚੜਿਆ, ਉਹ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏਗਾ। ਧਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ।
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਮੋਹੀਐ, ਬਿਨਸੈ ਲੋਭ ਸੁਭਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੋਹੀਐ। ਮੋਹੀਐ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਤੂੰ ਠੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਮੋਹੀਐ, ਬਿਨਸੈ ਲੋਭ ਸੁਭਾਨ। ਸੁਭਾਨ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕੁੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਆਖਿਆ ਲੋਭ ਨੂੰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ, ਲੱਭ ਕੁੱਤਾ ਕੂੜ ਚੂੜਾ ਠੱਗ ਖਾਧਾ ਮੁਰਦਾਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਮੋਹੀਐ, ਬਿਨਸੈ ਲੋਭ ਸੁਭਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਰੂਪ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕੇਗਾ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏਗਾ। ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਲਈਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੱਚ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਜੋ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਚੁੱਪ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ। ਸੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ, ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਂ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ। ਪਰ ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਫਿਰ ਸਫਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਬੁਲਾ ਲਿਓ, ਭਾਵੇਂ 20 ਜਾਣੇ ਆ ਜਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ, ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ। ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। 68 ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ, ਜੀ ਦਇਆ ਪਰਵਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਯਾਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੰਗਾ ਨਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਚੁੱਭੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 68 ਤੀਰਥ, ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਨਾ ਲੈ ਲਿਓ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨਮਤ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। 68 ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ, ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਉਹਦਾ ਪੁੰਨ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਕਦੋਂ? ਜੀ ਦਇਆ ਪਰਵਾਨ। ਦਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਇਹੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਵੈ ਦਇਆ ਕਰ, ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ। ਸੁਜਾਨ ਸਿਆਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਇਆਲੂ ਦਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਈ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਖ, ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਜਿਸ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜੇ, ਉਹੀ ਅਸਲੀ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਪਿਆ, ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਗੁਰਮਤ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਣੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੇ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੈ। ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੋਹਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਗ ਸੁਚੇ ਸੇ ਕਾਂਢੀਐ, ਜਿਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਮਿਹਰਬਾਨ।
ਕਾਂਡੀਏ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਆਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੁੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦਇਆ ਹੋ ਜੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਜਿੱਥੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਮੂਹ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ क्षमा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।